السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 155 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ سورہ الشورى آیت 160 سے آیت 127 تک، یعنی اینڈ تک۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا فہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ ایک حدیث سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مومن کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ جب تصویر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دراصل کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی 3 سوالوں کے جواب کے بعد چوتھا ایک اور سوال ہوتا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو مومن کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث میں سے ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم کا جو پڑھنے والا ہے، فہم حاصل کرنے والا ہے، تو قبر میں بھی انشاءاللہ اس کے سوالوں اور جواب کے بھی آسانی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا جو قبر میں حساب کتاب ہے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں، ہم سب پر آسان فرمائیں اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلند عطا فرمائے آخرت میں، اور ہم سب کے والدین کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 160۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 تک حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جو ہم لوگ سورہ آراف میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو صرف ترجمہ لیں گے یہاں سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 161۔ ان سے بھی ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جانوں کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کی کرتے ہو؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 166۔ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہی حد سے گزرنے جانے والے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ لائے ہیں، بل انتم قوم عادون، یعنی کہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ تو عادون عادن کی جمع ہے۔ عربی میں عادن کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل اور حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ یعنی قوم لوط نے کیا کیا تھا؟ جو اللہ نے ان کے لیے چیز حلال کی تھی، یعنی عورتیں نکاح کے کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اس چیز کو وہ اپنی حلال چیز کے ذریعے سے وہ کرتے خواہشات، لیکن نہیں، انہوں نے اس چیز کو ٹھکرا کر کے مرد نے مرد کے ساتھ اس چیز کو اپنی خواہش کو پورا کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو چنا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عادون کا لفظ یہاں پہ فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 167 ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، یعنی کہ جو ایمان لائے تھے، اللہ نے لوط علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ایک خاص قسم کا مہ برسایا، بس بہت ہی برا مہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسایا۔ یعنی ان کے اوپر کیسی بارش ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، بہت بری والی بارش تھی۔
जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश हो तो वाकई में वो कौम क्या होती है, हलाक हो जाती है। आयत 174। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। बेशक तेरा परवरदिगार ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। और आयत देखिए, आयत नंबर 176 से, आयत नंबर 176 से आयत नंबर 191 में ईका वालों का जिक्र है। ये सूर्य आराफ में भी गुजर चुका है इनका वाकया। आयत 177 देखिए। जबकि उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हें डर और खौफ नहीं। तो ईका वालों ने भी रसूल को जब झुटलाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कज़्ज़बा अस्हाबुल ईका अल मुरसलीन। तो ईका के माने दरअसल क्या है, जो लफ्ज आया ईका, ईका यानी जंगल को कहते हैं, यानी दरख्तों का झुंड या जंगल को ईका कहा जाता है। और ये मदियन के किनारे था। और दरअसल ईका के माने घना दरख्त और ऐसा दरख्त जो दरख्तों का झुंड हो या जंगल हो, इसको कहा जाता है। तो ये दरअसल ये ऐसा दरख्त थे या एक दरख्त था जिसकी ये लोग ईका वाले जो लोग थे उसकी इबादत करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का दायरा नबूवत और हदूद दावत तबलीग मदियन से लेकर इन्हीं यानी ईका वालों की तरफ तक की था, इन दोनों ईका वालों और मदियन वालों की तरफ था। यहाँ जहाँ दरअसल एक दरख्त की इबादत की जाती थी। ईका एक जगह था, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, तो वहां पे एक दरख्त था, इसकी ये लोग इबादत करते थे, या फिर इन दरख्तों को, झुंड को, या एक ही दरख्त को ईका कहते थे। तो मुफस्सिरीन में कई कौल हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो सबसे करीब यही है कि ईका के माने ये हैं कि दरख्तों का झुंड या जंगल को ईका कहते हैं। और वहां के रहने वालों को असहाबुल ईका कहा गया है। इसी लिहाज से असहाबुल ईका और अहले मदियन के पैगंबर एक ही थे, और वो कौन थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। और ईका जो कि कौम नहीं थी बल्कि क्या थी, एक दरख्त के इबादत करने वाले लोग थे। और ईका या एक दरख्त था, तो जिसकी वजह से ये लोग जो है उसी दरख्त की इबादत करते थे, इसीलिए इनको भी असहाबुल ईका कहा जाने लगा। और यहाँ पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जबकि उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हें डर और खौफ नहीं। तो दरअसल ये वही शुएब अलैहिस्सलाम है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके यहाँ 8 या 10 साल तरबियत हासिल की। और उन्होंने कहा था ना कि तुम अगर मेरे के 8 साल 10 साल रहो तो ठीक है, मैं तुमसे किसी भी किस्म का मुआवजा या इस तरीके से कुछ फीस वगैरह नहीं लूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए थे तो इन्हीं के ठहरे थे। आयत देखिए, आयत नंबर 178। मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ, मेरी फर्माबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मेरा अजर तो जहान के पालने वालों के पास है, यानी कि अल्लाह के पास है। नाप तौल पूरा भर कर अदा किया करो और कम देने वालों में शमूलियत ना करो। आयत देखिए, आयत नंबर 182। और सीधी और सही तराजू से तौला करो, लोगों को उनकी चीजें कमी करके ना दो, बेबाकी की साथ जमीन में फसादी मचाते ना फिरो। उस अल्लाह का खौफ रखो जिसने तुम्हें खुद और अगली मखलूक को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है। ठीक है, तो सेम वही बात जैसे सारे रसूलों को कहा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, तो जालिका उन्होंने कहा कि कालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, कि दरअसल क्या है, तू तो उन्हीं लोगों में से है जिन पर जादू कर दिया गया, तू तो मशहूर ज्यादा है, तू तो तेरे ऊपर जादू कर दिया गया, इस तरफ से कहा। तो हर पैगंबर को ये लफ्ज सुनने पड़े हैं कि उन पर जादू हो चुका है, उनका दिमाग सही नहीं है, या ये मजनून है। तो ये पैगंबरों की सुन्नत है। लिहाजा आज अगर कोई आप पर ये इल्जाम लगाता है तो लिहाजा आप वही तरीका इख्तियार करें जो पैगंबरों ने इख्तियार किया है। पैगंबर क्या करते थे, वो उनसे नाराज होकर के बैठ नहीं जाते थे, बल्कि उनको मुसलसल तबलीग करते रहते थे और समझाते रहते थे। लेकिन हमारा तर्ज अमल क्या है, आज हमें कोई एक छोटी सी मोटी सी कोई बात कह देता है और हम बुरा मान के बैठ जाते हैं, और हम पूरा का पूरा बाइकआउट कर देते हैं कि उनके यहाँ तो क्या, उनके पूरे खानदान में हमको नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं है। तो इंसान को क्या करना है, अगर अपनी आखिरत की हम दर्जात की बुलंदी चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं, और हम तबलीग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक मुबल्लिग का यही काम है कि जैसे पैगंबरों ने सहा है, सब्र किया है, वैसे ही एक जो दाई दीन हक है, जो एक तबलीग करने वाला है, उनको भी ये सब बातें बर्दाश्त करके और जो है किनारे करके, दरगुजर करके लोगों के अंदर तबलीग का काम करते रहना चाहिए। बुरा मान करके अपने घर में बैठना नहीं है उसको। आयत की आयत नंबर 186 है। और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है, और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में ही
समझते हैं, ये इनकी कौम कह रही है। और अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। आयत 189 देखिए। क्योंकि उन्होंने इसे झुटलाया तो उन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, और वो बड़े भारी दिन का अजाब था। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर मुसलमान नहीं थे। आयत देखिए, आयत नंबर 191 है। और यकीनन तेरा परवरदिगार अलबत्ता वही है, गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। और बेशक और शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान करीम के बारे में फरमाया है। और जो कुफारे मक्का जो कहते थे कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह खुद लिख लिया है, या कोई शयातीन इनको सिखा पढ़ा जाता है, या किसी शयातीन के जरिए से ये चीजों के गैब का इल्म बता देते हैं नाउजुबिल्लाह, तो इन सारी बातों की यहाँ पर तरदीक की गई है इन आयतों में। आयत देखिए, आयत नंबर 192 है। और बेशक शुबह ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है। यानी वो लोग ये कहते थे ना ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह खुद लिखा है, और इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है। यानी कुफारे मक्का ने कुरान करीम के वही इलाही और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने का इनकार किया, और इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करके ये वाज़ेह किया है ये कुरान करीम दरअसल क्या है, यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये पैगंबर जो जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, जो उम्मी हैं, और जो पिछले गुज़िश्ता अंबिया और कौमों के वाक़यात किस तरह बयान कर सकते हैं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना ये कुरान यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है, और जिसे एक अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 194। आपके दिल पर उतरा है कि आप आगाह कर देने वालों में से हो जाइए, साफ अरबी ज़बान में है। आयत 196। अगले नबियों की किताबों में से इस कुरान का तज़किरा है। क्या यानी कि अगले नबियों की किताबें जो पिछले जो अंबिया गुजर चुके हैं, आप देखिए कि तौरात थी, इंजील थी, ज़बूर, इन सब में कुरान का तज़किरा है। आयत 197 देखिए। क्या उन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि हक़ानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं। यानी कि बनी इसराइल के जो बड़े-बड़े आलिम थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और ये वाक़ई में इनके अंदर जो सिफ़ात है ये सब सच्ची है, लेकिन उन्होंने हसद की बिना पर इनकार किया था। आयत 198 देखें। और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाज़िल फरमाते, बस वो उनके सामने उसकी तिलावत करता तो ये इससे बावर करने वाले ना होते। इसी तरह हमने गुनहगारों के दिल में इस इनकार को दाखिल कर दिया। वो जब तक दर्दनाक अज़ाबों को मुलाहिज़ा ना कर ले ईमान नहीं लाएंगे। बस वो अज़ाब उनको नागाह आ जाएगा, उन्हें उसका शऊर भी नहीं होगा। उस वक़्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी? बस क्या ये हमारे अज़ाबों की जल्दी मचा रहे हैं? अच्छा ये भी बताओ, अगर हमने उन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया, फिर भी उन्हें वो अज़ाब आएगा ही जिनसे ये धमकाए जाते हैं। तो जो कुछ भी ये बरतते रहे हैं उनमें से कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँच सकेगा। आयत देखिए, आयत नंबर 207 है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, मा अगना अनहुम मा कानू युमत्ताऊन। तो जो कुछ भी ये बरतते रहे हैं उसमें से कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, यानी अगर हम उन्हें मोहलत दे भी दे और उन्हें अजाब की गिरफ्त में ले, और तो क्या ये दुनिया का माल मता उनके कुछ काम आएगा? यानी उन्हें अजाब से बचा सकेगा? तो नहीं, और यकीनन नहीं। तो इंसान की मौत कितनी भी ज्यादा टल जाए तो इंसान कितना ही इससे बच सकता है ना, लेकिन एक दिन तो आएगा कि उसको मरना है और वो इससे बच नहीं सकता है। और इंसान की मौत दरअसल क्या है, अटल है, जो टलने वाली नहीं है। लेकिन आज हर शख्स अपनी मौत को भूला हुआ है, और दुनिया की ही जो मता है और वो इसमें जो धोखे है उसी में वो मुब्तिला है। इमाम गजाली की एक मशहूर कहावत है कि एक शख्स के पीछे शेर लग गया। वो भागता भागता आगे कुएं था तो उसने उसमें छलांग लगा दी और रस्सी पकड़ कर कहा कि मैं महफूज हो गया, लेकिन मैं निकलूंगा जब बाहर से शेर बिल्कुल जो है भाग जाएगा। और शेर भी वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसको भी खुशबू आ रही थी, उसकी जो है मनपसंद जो डिश सामने थी। तो इतने में उसने यानी शख्स ने देखा कि जो रस्सी है उसको दो चूहे कुतर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में उसकी नजर हनी कम या उसकी मधुमक्खियों पर पड़ी और उसके शहद पर। तो उसको वो लेकर के खाने में मसरूफ हो गया। यानी जो शख्स
कुएं पे लटका हुआ है रस्सी पर, और फिर उसकी जब निगाह पड़ती है शहद पर तो उसने खाने पे मसरूफ हो गया। वो खाने में लगातार उसको बड़ा मजा आ गया, और वो भूल गया कि शेर भी खड़ा हुआ है और वो दो चूहे भी हैं जो रस्सी को कुतर रहे हैं। तो इंसान का भी यही हाल है कि वो शहद खाने में मसरूफ है, और ये दो चूहे क्या हैं, दिन और रात हैं, जो हमारी जिंदगी को क्या है, मुसलसल कुतर रहे हैं। ये दिन और रात हमारी जिंदगी को कम कर रहे हैं, और रस्सी कुतरते जाते हैं, एक दिन पूरी कुतर जाएंगे, और मौत जो है वो सर पर खड़ी हुई है शेर की तरह, उसने तो टलना ही नहीं है। लेकिन इंसान ये समझता है कि अभी कुछ दिन और मजे कर लो, तो अभी तो हम भले चंगे हैं, और बस देखा जाएगा कि आखिरी जब वक्त होगा या मौत के करीब होंगे, या हम हज कर लेंगे, या फिर हम तौबा तौबा कर लेंगे, तो अभी तो हमारा मरना नहीं, भी सवाल ही नहीं उठता। भी हमारी तो क्या, भी हमारी जिंदगी भी तो भी कितनी हुई है, 30 है या 40 है या 50, अभी तो हमें कम से कम 90 साल जीना है ना, समान 100 बरस का, लेकिन पल की खबर नहीं। तो इसीलिए अक्लमंद वो है जो उसकी तैयारी कर ले, शहद खाने में मसरूफ ना रहे, दुनिया के मीठे के पीछे ना भागता रहे, कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला उसके उस बंदे का उज्र पूरा कर देते हैं जिसे अल्लाह ने 60 या 70 साल की जिंदगी अता फरमाई। अब उसके लिए कोई यानी कि उज्र पूरा कर दिया, यानी कोई बहाना नहीं कि वो अगर ये कहता है, यानी उसके पास में कोई ऐसा बहाना नहीं रह जाता कि हाय मैंने तो इतना मसरूफ था कि मुझे नेकी करने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि 60 या 70 साल वो उम्र होती है जिसमें इंसान ने जो कुछ भी बनता होता है वो बन जाता है, वो बन चुका होता है, और जो जॉब करनी होती है वो कर चुका होता है, रिटायरमेंट हो चुका होता है, आमतौर पर बच्चों की शादियां भी हो चुकी होती है, सारी जिम्मेदारियों से इंसान फारिग हो चुका होता है। और अब भी अगर वो दुनिया की रौनकों में जी रहा है तो वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा, तो ये भी बहुत बड़ा खसारा है। तो ये वक्त तो क्या है, फिर ज्यादा से ज्यादा इंसान को आखिरत पर फोकस कर कर गुजारना चाहिए। यानी कि इंसान को देखा है, काफी लोगों को देखा है हमने अपनी आंखों से कि 60 हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, या 70 प्लस हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं करना है। उन्होंने इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है, वहां जाना है, और फिर एक टाइम उनका मुकर्रर होता है, क्योंकि किचन से तो फुर्सत हो जाती है, बहुएं बेटियां सब कर रही होती हैं, तो उनका एक फिर सीरियल का टाइमिंग है, 4-5 घंटे सीरियल के आगे बैठना है, फिर 3-4 घंटे उनको मोबाइल चलाना है, फिर इसी तरीके से फिर या तो फिर उनको 2-3 घंटे अपने रिश्तेदारों से बात करनी है। इस तरह से पूरा अपना जो टाइम है स्पेंड करते हैं किन चीजों में, लघवियात में। और लघवियात में जो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं वही दरअसल क्या है, कद अफलहल मोमिनून में शामिल होने वाले हैं। तो इंसान को ना अपनी जो वक्त है इसकी कदर करनी चाहिए, और अपनी जो उम्र अल्लाह ने दी हमें इसकी भी हमसे सवाल होने वाला है, कि अल्लाह पूछेंगे कि तुमको हमने इतनी उम्र दी, तुमने किन कामों में गुजार दी। तो अपने अपनी उम्र की कदर करें, वक्त की कदर करें, अल्लाह ने जो भी जिंदगी दी उसको अल्लाह ताला की इताअत में गुजारें, ना कि अल्लाह की नाफरमानी के कामों में। आयत देखिए, आयत नंबर 208 है, हमने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर उस हाल में कि उसके लिए डराने वाले थे। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने हर जगह कोई बस्ती ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर अल्लाह ने किसी नबी को नहीं भेजा या किसी ऐसे दाई को नहीं भेजा जो वहां पे जाके लोगों को खबरदार करता। और आजकल के जमाने में देखिए, आप कोई ऐसा दावा कर ही नहीं सकता कि हम तक कुरान की बात नहीं पहुंची या आयत नहीं पहुंची। आज तो मतलब पूरी दुनिया का कोई भी कोना ले ले, ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि उसने दुनिया के कोने कोने तक की ये जो पैगाम है अल्लाह का पहुंचवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई दावा नहीं कर सकता है ना। आयत देखिए, आयत नंबर 209, नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, इस कुरान को शयातीन नहीं लाते हैं। अब यहाँ पर उनका दूसरा एतराजात जो था, पहला उन्होंने एतराजात किया हुआ था क्या, कि ये कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्लाह खुद लिखा हुआ है। उसका जवाब अल्लाह ने दिया। अब यहाँ पर उनका दूसरा एतराजात था, कहते थे कि इनको कोई जिन्नात है, कोई काहिन है, ये सिखा पढ़ा जाता है, या ये किसी जिन्नात से मदद लेते हैं, नौजुबिल्लाह माजल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उन्हीं के सवाल का यहाँ पे उनकी बातों का जवाब है। तो कुरान करीम किसी काहिन का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ने फरमाया है। आयत नंबर 210 टू 212, ये तीनों जो आयतें हैं इसमें बताया अल्लाह सुब्हान तआला ने कि कुरान करीम किसका कलाम है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला का है। तो मुशरिकीन मक्का ये बोहतान लगाते थे कि नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन हैं, शयातीन जिन पर दरअसल कुरान लेकर उतरते हैं। और फिर इन आयत में इल्जाम की जोरदार नफी की गई है, यानी कि वो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काहिन है। काहिन आपको पता है कि कौन होता है? काहिन वो शख्स होता है जो गैब की बातें बताता है और कहता है कि मेरे कब्जे में जिन्नात है और मुझे गैब की खबरें हैं।
تو اس طریقے سے جو کاہن ان کو کہا کہ یہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ کاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس آیت میں دراصل اسی الزام کی زوردار نفی کی گئی ہے. تو اس آیت میں قرآن کریم کی شیطانی داخل اندازیوں سے مخفویت کا بیان ہے. دراصل یہ جو ہے یہ قرآن کریم شیاطین کا قرآن نہیں ہے، اور اس لیے کہ شیاطین کا جو قرآن لے کر اگر وہ آتے یا نازل کرنا ہوتا تو ان کے یہ لائق ہی نہیں ہے. کیونکہ نا اس کا مقصد کیا ہے، شیاطین کا مقصد کیا ہے؟ ان کا تو مقصد ہے شر و فساد پھیلانا اور برائی پھیلانا، یہ ان کا مقصد ہے. جبکہ قرآن کا تو مقصد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سکون اور امن پھیلانا. وہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. دوسری بات یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں. اور تیسری بات یہ، نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم تھے، اور آسمانوں پر ستاروں کو مطلب کہ چوکی دار بنا رکھا گیا تھا. اور جو بھی کوئی شیطان چپکے سے کوئی بات سننا چاہتا تو ایک جو ستارہ ہے وہ شعلہ بنا کر گر کر ان کے اوپر بھسم کر دیا جاتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 211. نہ اس کے وہ قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے. یہاں پہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے. تو شیاطین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیاطین جو ہے نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں نہ وہ اس کے قابل ہیں. اور انہم عن السمع لمعزولون. تیسری بات بتائی گئی کہ بلکہ وہ سننے سے بھی محروم کر دیے گئے. یعنی کہ جب بھی کوئی بات وہ دیکھیں آپ جب یہ چیز دیکھیں کہ آپ کو حدیثوں میں یہ بات پتہ چلے گی جب آپ پڑھیں گے، دورہ کریں گے حدیثوں کا، کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو کڑا پہرا تھا، سخت پہرا تھا. 23 سال کے عرصے میں زبردست پہرے لگا دیے گئے تھے. کوئی اگر جنات کوئی بات سننا چاہتا تو سن نہیں سکتا تھا. اس کو ایک جو شہاب ثاقب ہے اس کو، یعنی کہ ایک جو ستارہ تھا، انگارے کی طرح کھینچ کر مارا جاتا تھا، اس کو بھسم کر دیا جاتا تھا، راکھ بنا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتے تھے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے الزام لگا رہے ہو نا؟ تو یہ کیا تو بالکل ہی جھوٹ بات ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 213. بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تو بھی سزا پانے والوں میں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے آیت نمبر 213 ٹو 220 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ پہلی ہدایت ہے آیت نمبر 213 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ مشرکین کے دباؤ میں آ کر آپ کسی بھی طرح کا نہ ہی آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو سمجھوتا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف توحید پر ڈٹے رہنا. کیونکہ انہوں نے بہت ساری پیشکش کی ہوئی تھی اور کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ 1 سال آپ میرے معبود کی عبادت کر لیں، پھر اگلے سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیں گے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی منع کر دیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 214. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پہلا کیا تھا کہ مشرکین سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا آپ کو نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی دباؤ میں آ کر. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو ہی سب سے پہلے ڈرانا ہے. تو تبلیغ کی شروعات دراصل کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے ہی گھر سے. تو یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار تبلیغ کا حکم اس میں دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان اور لوگوں سے کیجیے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اصلاح کا کام، سدھار کا کام، اب تبلیغ کا کام جو سب سے پہلے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر سے اور پھر خاندان سے شروع کرنا چاہیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 215. اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیرے تابع داری کرے. تو اس کے ساتھ فروتنی یعنی کہ انتہائی شفقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آئیے جو بھی ایمان لانے والے ہو کر تابع داری کریں. تو ایمان لانے والوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انتہائی شفقت سے پیش آنا ہے. تو یہ تیسری ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 14. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. یہ چوتھی ہدایت ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 217. اپنا پورا بھروسہ غالب اور مہربان اللہ پر رکھو. یعنی کہ سارا کا سارا توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ آپ کو کرنا ہے. یہ 5th والی جو ان کو ہدایت دی گئی تھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 218 ہے. جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 220. وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے.
आयत देखिए, आयत नंबर 220, और वो हर एक झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। आयत 221 और 222 देखें, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनहगारों पर उतरते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि जो शयातीन है वो किस पर उतरते हैं? हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। तो लफ्ज जो यहाँ पर आया है समा, समा यानी कि सुनने वाला, यानी कुरान करीम के नुज़ूल में शैतान का कोई भी दखल नहीं है, क्योंकि शैतान तो जो झूठे और गुनाहगारों पर उतरते हैं, ना कि अंबिया और सालेहीन पर। झूठे और गुनाहगार से मुराद यानी काहिन, नुजूमी और जादूगर वगैरह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि युल यल्कून समा व अक्सरुहुम काज़िबून, कि वो हर एक जो झूठे गुनाहगारों पर उतरते हैं और वो उचटती हुई सुनी हुई सुनाई हुई बातें पहुंचा देते हैं, और उनमें से अक्सर झूठे हैं। आयत नंबर 223, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वो उचटती हुई बातें, सुनी सुनाई बातें पहुंचा देते हैं। तो यानी एक आध बात जो किसी तरह वो सुनने में कामयाब हो जाते हैं और उन काहिनों को आकर बता देते हैं, जिनके साथ वो 100 झूठ मिला करके लोगों को बता देता है। 100 झूठ में से एक, मतलब कि एक सच्चाई होती है, फिर वो लोगों को बताता है। बुखारी की हदीस है। तो ये जो काहिन होते हैं ना, मैं आपको बताया कि काहिन उनको कहा जाता है जिनका ये दावा होता है कि उनके पास जिन्नात उनके कब्जे में है, और ये गैब की खबरें लोगों को कर देता है। तो 100 बातें बताता है काहिन किसी एक को, तो फिर उसमें से एक आध सच्ची हो जाती है। जो एक आध सच्ची हो जाती है तो फिर वो कहता है कि हाँ वाकई में ये सब कुछ सच है। तो उसका यकीन और बदल जाता है, यकीन और बढ़ जाता है। तो समा जो लफ्ज आया है, समा के मायने हैं समाअत, यानी कान के हैं। तो मतलब ये होगा कि शयातीन आसमानों पर जाकर कान लगाकर चोरी छिपे बाज बातें सुन आते हैं और फिर उन्हें काहिनों तक पहुंचा देते हैं। यानी जो ऐसे काहिन होते हैं तो उनको ये सब बातें पहुंचाते हैं, और जो काहिन होता है वो 99 जो बातें होता है झूठ लेता है, और एक बात क्या होता है, सच लेता है। और ये 100 बातें उसके सामने वाले के सामने बात बता देता है। तो जो सामने वाला कोई शख्स होता है, इसे दरियाफ्त करने जाते हैं ना लोगों के सामने, तो फिर वो कहता है हाँ देखो वाकई में वहां गए थे ना, मेरी फला फला बात सच हो गई, इस तरीके से। आयत देखिए, आयत नंबर है 224। शायरों की पैरवी तो वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक बयाबान में सर टकराते फिरते हैं? तो यहाँ पर शायरों के बारे में बताया गया है कि अशोरा है ना, और इसमें शोरा यानी कि शायरों की जमा है। और अहले मक्का का एतराज़ात था कि कुरान मजीद क्या है, एक शायराना कलाम है, और ये बस क्या है, लिख लिया गया, पढ़ लिया गया, इसी तरीके से कोई अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ। तो ये काफिरों की दूसरी बात की तरदीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और कुरान करीम शायरी की किताब है। इस तरीके से वो ये बात कहते थे, उनकी ये बात का यहाँ पर अल्लाह ने रिजेक्ट किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं शायरी तो एक ख्याली चीज है जिसका बहुत सी बार हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, चुनाचे वो अपने ख्याली वादियों में भटकते रहते हैं, तरह तरह के मुबालगे या बातों को पढ़ा बढ़ा चढ़ा कर के बयान करते हैं और मिसालों को या कंपैरिजन को हद से ज्यादा उसमें करने में गुजर जाते हैं। यानी कि किसी चीज से उन्होंने कंपैरिजन करना होता है या तुलना करनी होती है, तो फिर वो उसमें हद से ज्यादा तजावुज करते हैं, हद से ज्यादा गुजर जाते हैं। इसलिए जो लोग शायरी ही को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, उनको कोई भी अपना दीनी पेशवा नहीं बनाता। और अगर उनको अपना कोई दीनी पेशवा बनाता भी, यानी जिसकी पैरवी की जाए तो मुक्तदा बनाता भी है, तो वो खुद गुमराह होता है और हकीकत के बजाय ख्याली दुनिया में रहना वो रहता हो। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शेर और शायरी करने वाले हैं, तो ये शायर तो क्या है, ये तो दरअसल शायर तो एक ऐसे है कि ये एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जो शायर होते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, बिन बिन सर और पैर की बातें। मसलन वो ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी के इश्क और मुश्क वाली बातें यानी शायरी करेंगे तो फिर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं कि फला फला शख्स अपनी महबूबा के लिए चांद सितारे तोड़ लाएगा, है ना। तो भला बताए कोई चांद सितारे तोड़कर ला सकता है ना? मसलन अगर किसी की वो तारीफ करने बैठेंगे तो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं, या अगर किसी की बुराई करने बैठेंगे शायर, तो उसे दुनिया की सबसे बदतरीन और मखलूक बना देंगे, सबसे बदतरीन मखलूक बना देते हैं, इतनी बुराई करते हैं। तो शायर जो होते किसी की अगर तारीफ करेंगे तो हद से ज्यादा, और किसी की बुराई करेंगे तो हद से ज्यादा। फिर अगर आप देखिए कि किसी भी
سے کچھ جو انعام وغیرہ اگر ان کو ملنے والا ہے تو اس کی اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے کہ انتہا ختم ہے۔ اور اگر کسی کی انہوں نے پگڑی اچھالنی ہے تو شعر و شاعری میں کہتے چلے جائیں گے، پگڑیاں پوری پوری لوگوں کی اچھال دیں گے، عزتیں اچھال دیں گے۔ تو کہیں فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، تو کہیں عشق اور معشوق کی آگ لگا کر کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو کسی شاعر کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہیں بھی آپ دیکھیے کہ جب تک کہ وہ محبوبہ اور عشق اور معشوقوں کی کہ یہ شاعریاں نہ کہہ دے، تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بے حیائی و فاحشہ گوئی کو بند کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شاعر تو ایک بیابان جگہوں میں کیا ہے سر ٹکراتے پھرتے ہیں، شاعری میں کیا ہے سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاعری کو پسند نہیں کیا جس میں صرف اور صرف جھوٹ ہو، ایسی شاعری پسند نہیں کی جس میں صرف جھوٹ ہو، غلو ہو، حد سے تجاوز ہو، اور لوگوں کا دل دکھانا ہو، پگڑیاں اچھالنا ہو، عزتوں کو تار تار کرنا ہو، یا کسی کو جو ہے نا جھوٹے مطلب اتنا زیادہ جھوٹ کہ کسی کو سر پہ چڑھا لیا، یا اتنا زیادہ گرا دیا کہ بالکل اس کو سب سے بدترین مخلوق بنا دیا۔ تو اس لیے شعر و شاعری اسلام نے پسند نہیں کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 226 ہے، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی کہ شعر و شاعری میں جو یہ شاعریاں کہتے ہیں تو وہ بہت کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مثلا وہی بتایا نا کہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ شیخ ہی بگاڑتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جس پر انسان عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا، یا میں تمہارے لیے دریا پہ چل جاؤں گا، کہ میں تمہارے لیے آگ کے دریا پہ چل جاؤں گا، میں تمہارے لیے اپنا جو کلیجہ ہے تم اپنے ہاتھوں پہ تمہارے لیے سجا دوں گے۔ اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا وہ ایسے شاعریاں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو شاعری کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف جھوٹ ہوتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 227 ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ سوائے ان کے جو ایمان لے آئے۔ تو شاعری دراصل جو ہے نا بری نہیں ہے، یہاں پر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو کچھ شاعر اس سے مستثنا فرمائے گئے ہیں۔ تو جو شاعر کچھ دراصل جو نیک سیرت بھی ہوتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے سے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور دین کا مذاق اڑانے والے شاعروں کا وہ منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ایسی شعر اور شاعری کیا ہے؟ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ تو آئے دیکھیں آیت نمبر 227، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور با کثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو اس سے وہ شاعر مستثنا فرما دیے گئے جن کی شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ سچائی ہوتی ہے، حق ہوتا ہے، اور یہ حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور ایماندار مطلب کہ جیسے کوئی شاعر ہے جس نے جو ایمان لے آیا ہے، وہ عمل صالح کرنے والا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر ہو، اور غلط شاعری اس کی نہ ہو، جھوٹی شاعری نہ ہو جس میں جھوٹ، غلو، افراط و تفریط نہ ہو، تو ایسے شاعری اور شاعر اسلام میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اور نیک عمل کیے اور با کثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ اب شعر شاعری میں کیا انتقام لیا؟ تو وہی بتایا نا کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے شاعر ہوتے ہیں ان کا یہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کون سے شاعر؟ جو ایمان والے شاعر ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ بھی ملتا ہے حدیث سے۔ تو ایسے یہ مومن شاعر ہیں کہ ان کا جو شاعرانہ کلام ہے جس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے مسلمانوں کی ہجو یعنی برائی سے انہوں نے جواب دیا ہو، یعنی کہ اگر کفار مکہ جو مسلمانوں کے ساتھ برائی کرتے تھے اور شعر و شاعری میں بری بری بات کہتے تھے تو ان کا جواب بھی کیا اسی لہجے میں دینا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کر سکتے تھے کہ کفار مکہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں شعر و شاعری میں کہہ رہے تو ان کے سامنے انسان تلوار لے کے نکل جائے، نہیں، تو جیسا آگے سامنے کر رہا ہے کوئی شخص آپ کو پھر اسی لہجے میں جواب دینا ہے۔ تو پھر یہ جو شاعر تھے اس طریقے سے ان کی ہی بات میں ان کی ہی لہجے میں وہ جواب دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا انہوں نے۔ تو یعنی ایسے مومن شاعر ہیں ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی برائی کی ہو، جس طرح حضرت حسان بن ثابت، ٹھیک ہے، نام یاد رکھیے گا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کافروں کی جو برائی ہے یہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے، یعنی کہ کافروں کی جو بری بری باتیں ہیں ان کی یہ شاعری میں وہ جواب دیا کرتے تھے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی جو ہجو ہے، تو ہجو یعنی برائی ہے،
وضو کا بیان کرو تو جبریل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ، ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ اور مبالغہ نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے مشرکین اور کفار اور اہل باطل کو جواب دیا جا سکے، تو ایسی شاعری کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ایسی شاعری بھی جائز ہے کہ جیسے اسلام کی تبلیغ ہو سکے، اور اس انسان سوچ میں پڑ جائے کہ واقعی میں جو توحید کی بات انسان تک پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے اقبال کے شعر بہت مشہور ہیں، اور ان کے ایک ایک شعر میں جو پوری پوری کئی کئی آیتوں کی تفسیر ہیں، اور ایک ایک شعر زبردست ان کے ہیں، اگر انسان اس پہ غور کر لے تو یہ جو شاعر ہے، شعر و شاعری اس طریقے کی پسندیدہ ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔